గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ హితం. నేను ఎమ్మెల్యే. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు, లోక్సభలో బిల్లుకు ఆమోదం. విశాఖలో మేక్ ఇన్ ఏపీ వర్క్ షాప్, హాజరైన దేశీయ విదేశీ సంస్థలు. పునరావాస కేంద్రాల్లోనే వరద బాధితులు, చిత్తూరులో ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కలెక్టర్. గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ ప్లాటినం జూబ్లీ ఉత్సవాలు, పైలాన్ శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్న మంత్రులు. కడతాల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ, సజావుగా ఉజ్వల యోజన పథకం అమలు. డీటెయిల్స్ చూస్తే వ్యవసాయ చట్టాలను లోక్సభ రద్దు చేసింది. లోక్సభలో కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి బిల్లును ప్రవేశపెట్టగా ముజువాణి ఓటుతో బిల్లు రద్దయింది. చర్చ లేకుండానే వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయడం గమనార్హం. అయితే చర్చ లేకుండా సాగు చట్టాలను ఎలా రద్దు చేస్తారని విపక్షాలు ఆందోళన చేపట్టాయి. వెల్లోకి దూసుకొచ్చారు. కాసేపు సభలో రసాబస మొదలైంది. బిల్లుపై చర్చ జరపాలని కాంగ్రెస్ నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి డిమాండ్ చేశారు. దీంతో చర్చ చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు లోక్సభ స్పీకర్ బిర్లా స్పష్టం చేశారు. ఆ గందరగోళం మధ్య సభను మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా వేశారు. అటు టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు వెల్లోకి దూసుకొచ్చారు. బియ్యం కొనుగోళ్లు చేపట్టాలని ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ చర్చకు డిమాండ్ చేశారు. కొనుగోళ్లపై స్పష్టత ఇవ్వాలని నినాదాలు చేశారు. ओम शांति। आइटम नंबर 3 प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री रामदास तड़स। कंडीशन डिस्कस करना देना होगा सर। फार्मर का कंडीशन डिस्कस। मंत्री जी महोदय, माननीय सदस्यों और सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका पूरा उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य, माइक चालू है। यह हिंदी विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के साथ सभी शिक्षण संस्था के आंतरिक क्लास। माननीय सदस्य, सदन का पहला दिन है। देश की जनता चाहती है सदन चले। आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। దేశీ 2021 మేక్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరిట ఒకరోజు వర్క్ షాప్ కార్యక్రమానికి విశాఖ వేదికైంది. రాష్ట్ర ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు. ఈ వర్క్ షాప్ ను ఐటీ శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటవుతున్న కొప్పర్తి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ తో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఉన్న అవకాశాలను ప్రధానంగా ఈ వర్క్ షాప్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చాటనుంది. భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ సహా పలు కీలక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో పాటు అనేక దేశీయ విదేశీ సంస్థలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాయి. Interesting and bright, given that we have just ingeniously developed and commissioned the INS Visakhapatnam into the Indian Navy only last Sunday. So I would like all of you to join in giving a round of applause to the people of defense who have made this possible. What is Andhra Pradesh? Andhra Pradesh is a state which has been bestowed with natural advantages, with not only its natural resources, but I can also tell you the huge amount of human skill that is available in the state. We are a very young, vibrant
economy with robust industrial base, and as I mentioned before, a very young talent pool. We've also been bestowed with second longest coastline of about 974 kilometers with well-connected infrastructure. We contribute about 5% of our GDP to the nation. We are also ranked number 1 in the ease of doing businesses by the DPIIT Government of India. The state of Andhra Pradesh, led by its young and dynamic Honorable Chief Minister Dr. Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has been key in towards developing our resources, infrastructure capabilities, and upskilling our talent pool. Transparency in governance, sustainable development of our citizens, and delivering governance measures to each and every corner of the state has been our motto and driver towards development. We take in our state, the government of Andhra Pradesh takes a 3-pronged approach to this development and integrated development approach. It is, as we said, education is one parameter, the other one happens to be the health, and the third is the industrial growth. So with this 3-pronged approach, we would like to strive to make this state as not only number 1 in the country, but also strive to be one of the best states in the coming days. The importance of the amenities are vital towards shaping the building blocks of the society. The government of Andhra Pradesh has taken care to launch several pioneering initiatives in the state that directly impact the lives of citizens. These are in the areas of education, as I mentioned before, the skill development and health, while also focusing on utility support such as the last mile transport, internet connectivity and e-governance. For the state's economy to reach towards the path of growth, the nurturing of future generations and the youth is imminent. We have been offering support both financially and also technically to students across their educational journey, and have been focusing on opening up skill universities and colleges which will be built on industry-relevant curricula. We also have employability skill centers which will further train the students on skill needed for the employment. In terms of health, చిత్తూరు జిల్లాలో వరద ఇంకా తగ్గుముఖం పట్టలేదు. ఇంకా కొన్ని రోజుల పాటు పునరావాస కేంద్రాల్లోనే ఉండాలని, ఇళ్ల వద్ద రక్షణ చర్యలు చేపట్టామని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం హరినారాయణ అన్నారు. చిత్తూరు జైహింద్ స్కూల్లో నిర్వహిస్తున్న పునరావాస కేంద్రాన్ని ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. బాధితులకు అందిస్తున్న సేవలపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఇళ్ల వద్ద దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయని, గస్తీ ఏర్పాటు చేయాలని బాధితులు కలెక్టర్ను కోరారు. వెంటనే అందుకు సంబంధించి కలెక్టర్ ఎస్పీతో మాట్లాడి పట్టణంలోని బాధితులు ఇల్లు ఉన్న కాలనీల్లో గస్తీ ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని నగరపాలక సంస్థ వారిని ఆదేశించారు. భోజనానికి కొరత లేదు, చిన్నగా పెడతారు, అన్నీ బాగా పెడతారు. టీ కానుండి టిఫిన్ కానుండి భోజనాలు కానీ అన్నీ పెడతారు సార్. మన వాలంటీర్లు కానీ మనం వేరే కౌంటర్స్ కానీ ముందు అన్నీ కానీ చాలా హోటల్ పోయి అన్ని ఇళ్ళలో చెప్తాను, చేస్తాం, మీకు సాయం చేస్తాం, నోట్ సరేనా? ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి, తర్వాత అవన్నీ సాయం చేస్తాం. తీసేసినారు, ఈదిలోకి వస్తాను మొత్తం నీళ్ళు కాలువ నీళ్ళంతా ఇట్లే వచ్చేస్తా ఉంది సార్. ఇంటికాలు ఉన్నాయి పోయేదానికి కాలేదు సార్. ఏటి నీళ్ళు కొంచెం నీళ్ళు కలుస్తుంది ఆ కాలువ.
విద్యా వైద్యంకు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని పేర్కొన్నారు. దేశంలో పురాతన వైద్య కళాశాలలో ఒకటైన గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీకి ఖండాంతర ఖ్యాతి ఉందని మంత్రి తెలిపారు. ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకల చిహ్నంగా కళాశాల ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసే పైలాన్ నిర్మాణానికి మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మధురైకి వెళ్లాల్సిన కాలేజీను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశామని, ఎంతో మంది ఇక్కడ చదువుకుని ప్రముఖ వైద్యులయ్యారని మంత్రి తెలిపారు. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమంలో మరి ఆ కార్యక్రమం కూడా నిర్మాణ కార్యక్రమం కూడా అతి త్వరలోనే మరి 2-3 సంవత్సరాల లోపే ఆ నిర్మాణం కూడా పూర్తి చేయాలి. ఈ గుంటూరు మరి మెడికల్ కాలేజీకి సంబంధించి ఇంకా దీన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలి, ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యంతో మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా మరి ఈ కాలేజీకి మరింత పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకురావడంతో పాటు ఇక్కడ చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులకు మరిన్ని అవకాశాలు, మరింత మెరుగైనటువంటి వైద్య విద్యను అందించే విధంగా కూడా తోడ్పడుతుందని. ఎందుకంటే గుంటూరు హాస్పిటల్కి సంబంధించి కూడా మన ఈ 4-5 జిల్లాలకు సంబంధించి కూడా ఈ హాస్పిటల్కు ఎన్నో స్పెషాలిటీస్తో పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ లేనటువంటి స్పెషాలిటీస్ను ఈ హాస్పిటల్ కలిగి ఉండటం ద్వారా ఎంతోమంది రోగులకు సేవలు అందిస్తున్నటువంటి విషయం కూడా మనకందరికీ కూడా తెలుసు. ఒకప్పుడు చాలా తక్కువ సీట్లతో ప్రారంభమైనటువంటి కాలేజ్ దాదాపుగా ఇప్పుడు 250 మెడికల్ సీట్లు, అదేవిధంగా 123 పీజీ సీట్లతో ఈ కాలేజ్ అభివృద్ధి చెందటం, దాదాపుగా 1200 పడకలతో ఈ హాస్పిటల్లో కూడా మరి రోగులందరికీ కూడా వైద్య సేవలు అందించడం అంటేనే గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీకి, హాస్పిటల్కి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత మనకందరికీ కూడా అర్థమవుతోంది. ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ హాస్పిటల్ను మనం డిస్మాంటిల్ చేయడం కూడా మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. అక్కడ 11 ఫ్లోర్స్తో కూడా కొత్తగా హాస్పిటల్ నిర్మాణం మరి చేసుకుంటాం కూడా మనకందరికీ కూడా తెలుసు. మరి ఇటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి కాలేజీకి సంబంధించి ప్లాటినం జూబ్లీ ఉత్సవాలకి నాంది పలుకుతూ ఈరోజు పైలాన్ నిర్మాణం చేయటం, దాన్ని మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అమృత హస్తాల మీదుగా ఈ పైలాన్ని ప్రారంభం చేయడానికి కూడా మేము సన్నాహాలు చేస్తూ ఉన్నాము. మనం ఇప్పుడు ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఈరోజు ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమానికి ఈరోజు ఒక వైద్య చరిత్రలోనే ఎంత ప్రముఖ స్థానం ఈ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీకు అంటే 1946లో మరి ప్రకాశం పంతులు గారు ఎంత కష్టపడి ఈ ప్రాంతానికి తీసుకువచ్చారో మనకు తెలుసు. దానికి సంబంధించి మరింత అభివృద్ధి చేసే దిశగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ ఒకటే కాదు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మెడికల్ కాలేజీలను, అన్ని హాస్పిటల్ను కూడా దాదాపుగా నాడు నేడు కార్యక్రమంలో 16,000 కోట్ల రూపాయలతో పిహెచ్సి స్థాయి నుంచి టీచింగ్ హాస్పిటల్ వరకు కూడా అన్ని దశల్లోనూ కూడా ఈ హాస్పిటల్స్ను, కాలేజీలను అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమానికి మరి శ్రీకారం చుట్టడమే కాకుండా అభివృద్ధి కూడా మొదలైనటువంటి ఈ దశలో ఎవరో అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తులు చేసేటువంటి అటువంటి కామెంట్లకు స్పందించేంత సమయం కూడా మాకు లేదు. మా దృష్టి ఎప్పుడు ప్రజలకు సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి సంక్షేమ పాలన అందించాలి, లేకపోతే ప్రజలకు రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నిర్వాహకం వల్ల రాష్ట్రం అంతా కూడా అభివృద్ధి కుంటుపడిపోయి చిన్న భిన్నమైపోయి ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా సర్వనాశనమైపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టడమే కాకుండా నవరత్నాల కార్యక్రమంలో ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నింటినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళటం మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రానికి సంబంధించి అన్ని విధాలుగా కూడా మరి ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నటువంటి ఈ సమయంలో ఆ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటానికి ప్రతిపక్షాలు కానివ్వండి, ఇతర శక్తులు కానివ్వండి, వారికి జవాబు చెప్పేటువంటి పని ప్రజలే ఆ బాధ్యతను స్వీకరించేటువంటి వేరియంట్కి సంబంధించి మరి ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కోవిడ్ సమీక్షా సమావేశం జరగబోతుంది. ఆ సమావేశంలో ఈ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్కి సంబంధించి కూడా అక్కడ చర్చ జరగబోతూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు చేసేటువంటి సూచనల మేరకు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్కి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు, ఇంకా మన భారతదేశంలో ఆ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్కి సంబంధించి ఇంకా కేసులు ఏం ట్రేస్ అవుట్ కాలేదు, అయినా ముందస్తు జాగ్రత్తకు సంబంధించి WHO నుంచి కానివ్వండి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి మనకి హెచ్చరికల నేపథ్యంలో తప్పకుండా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొన్ని మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. దాన్ని అనుసరించి ఖచ్చితంగా
ఏ వేవ్ వచ్చినా ఏ వేరియంట్ వచ్చినా కూడా అన్ని రకాలుగా ఎదుర్కొనడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. దాన్ని మేము ఇటీవల కాలంలోనే అసెంబ్లీలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. థర్డ్ వేవ్ ఏ దశలో వచ్చినా కూడా ఏ వేరియంట్ వచ్చినా కూడా ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కొత్త వేరియంట్కి సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం జరగబోయేటువంటి సమీక్ష సమావేశంలో తగు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని చెప్పి. 650 కోట్లతో నిర్మించి తలపెట్టిన మాతా శిశు సంరక్షణ ఆసుపత్రి నిలిచిపోయింది. ఈ హాస్పిటలే కాదు, మన ఈ మెడికల్ కాలేజీ ఉన్న హాస్పిటల్తో పాటు ఉన్నటువంటి ఫీవర్ హాస్పిటల్కి సంబంధించి కూడా నాడు నేడు కార్యక్రమంలో పనులు చేపట్టడానికి టెండర్ల దశ దాటడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీరు చెప్తున్నటువంటి హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో మాతా శిశు సంరక్షణాలయం, అది దానికి సంబంధించి కూడా ఖచ్చితంగా ఏదైనా పనులు నిలుపుదలకు సంబంధించి ఏదైనా అవాంతరాలు ఉంటే తప్పకుండా దానికి సంబంధించి కూడా అధికారులతో నేను మాట్లాడి పనుల పురోగతికి సంబంధించి నేను కూడా వారితో మాట్లాడతాను. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ఉజ్వల యోజన పథకం దేశానికి ఆదర్శమని జాతీయ బీసీ కమిషన్ సభ్యుడు తల్లోజు ఆచార్య అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కడతాల్ మండలం ఎక్కువాయిపల్లి గ్రామంలో ఉజ్వల యోజన పథకం కింద మంజూరైన సిలిండర్లు గ్రామంలోని మినీ బ్యాంకు ప్రారంభ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. సర్పంచ్ సుగుణ సాయిలతో కలిసి మినీ బ్యాంకు ప్రారంభించి పలువురు లబ్ధిదారులకు గ్యాస్ సిలిండర్లు పంపిణీ చేశారు. దేశంలో కట్టెల పొయ్యిలపై వంట చేసే పరిస్థితి పోవాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రధాని మోడీ ఉజ్వల యోజన పథకం ద్వారా ప్రతి పేదవాళ్లకు సిలిండర్లు పంపిణీ చేశారని అన్నారు. గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన మినీ బ్యాంకు సేవలను ప్రజలు వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. సిలిండర్ నింపుకునేదానికి కొత్త సిలిండర్ కావటానికి ఏడ కూడా లైన్ లేదు, క్యూ లేదు. ఫస్ట్ నాకు బాగా తెలుసు, ఒక సిలిండర్ సింగిల్ సిలిండరు పొయ్యి కూడా వాళ్ళే ఇచ్చేదప్పుడు. నేను 25 ఏళ్ల కింద సిలిండర్ తీసుకుందాం అనుకుంటే ఒక ఎంపీని పట్టుకొని ఎంపీ తోటి రాపించుకుంటే సింగిల్ సిలిండర్ ఇచ్చింది. మళ్ళా డబుల్ సిలిండర్ కానీకి ఇంకొక 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు పట్టింది. ఇవాళ మహిళలకు ఇది ఎంత ముఖ్యం అంటే, ఇంట్లల్లో వంట చేసే వాళ్లకు వెనకటికి కట్టెల పొయ్యి తోటి చేసి ఆ పొగ కళ్ళకు పోయి కడుపులకు పోయి చాలా మంది మహిళలకు కడుపుల క్యాన్సర్ రోగాలు వచ్చాయి. అంతేందుకు మా అమ్మకు కూడా కడుపులో క్యాన్సర్ అయి చనిపోయింది. ఏంది కారణం అంటే, వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా వంట వండినప్పుడల్లా ఆ పొగ కాడనే ఉండేది. ఆ పొగ కడుపులకు పోయి ఆ పొగతోటే క్యాన్సర్ వచ్చి ఇప్పుడు చాలా మందికి సిగరెట్లు తాగేటోళ్లకు, గుట్కాలు తినేటోళ్లకు. కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండల కేంద్రంలో బీజేపీ నాయకులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్పై వ్యాట్ తగ్గించాలని కోరుతూ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ధర్నా చేశారు. మండల బీజేపీ అధ్యక్షులు అరుణతార ఆధ్వర్యంలో ఎడ్లబండిని లాగుతూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిని వీడాలని కోరారు. వ్యాట్ను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ కుమార్ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ పైన వ్యాట్ తగ్గించాలని చెప్పేసి మరి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మొండి వైఖరి వహిస్తున్నదో అది తగ్గించుకోవాలి. ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే మరి వ్యాట్ ఏదైతే ఉందో కేంద్రం తగ్గించిన తర్వాత రాష్ట్రాలకు కూడా మోదీ గారు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రం విధిస్తున్నటువంటి వ్యాట్ కూడా తగ్గించుకోవాలా, ప్రజలకు అనుకూలంగా కొద్దిగానన్న ధరలు తగ్గించుకోవాలని చెప్పేసి కేంద్రం చెప్పినా కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు కూడా దాన్ని పెడచెవన పెడుతూ మరి ప్రజలకు కనీసము న్యాయం చేయడం లేదు. ఇది చాలా బాధాకరం. గతంలో మరి 4% వరకు టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పెట్రోలు, డీజిల్ పైన 4% వరకు వ్యాట్ని పెంచింది. అలాగే మేమందరం కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రజలకు అనుకూలంగా. ఈరోజు 23 రాష్ట్రాలలో వాళ్ళు తగ్గించారు. కనీసము మన ఆ రాష్ట్రాలను చూసి అక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రాంతాల్లో కూడా వాళ్ళు తగ్గించారు. మరి కేసీఆర్ గారు ప్రజలందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని
ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ పైన వ్యాట్ని తగ్గించుకోవాలని, తగ్గిస్తే ప్రజలందరూ కూడా హర్షిస్తారని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వరంగల్ జిల్లా కేంద్రంలోని ములుగు రోడ్డు హనుమాన్ జంక్షన్లోని శ్రీరామ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో సామూహిక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ చైర్మన్ అయ్యప్ప శ్రీనివాస్ మీడియాతో మాట్లాడారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో సామూహిక వ్రతాల్లో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. డిసెంబర్ 2న ఆలయంలో భక్తులకు ఉచితంగా లక్ష దీపోత్సవం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ దేవాలయం హనుమాన్ జంక్షన్ ములుగు రోడ్ వరంగల్. ఈ వరంగల్ ప్రజలకి అదృష్టవంతంగా భావిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే రమా సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం మన వరంగల్లో తెలంగాణలో 3వది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి పౌర్ణమి ఏకాదశులకు వ్రతాలు జరుగుతాయి, సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి భక్తులు ఈ విశేషమైన పూజలకి ఈరోజే కాకుండా ఏదైనా విశేష పూజలైనా ఇంట్లో వ్రతాలు చేసుకోలేని వాళ్ళు టైం మీద ఈ గుళ్ళో అన్ని అవకాశాలు మేమే కల్పిస్తాం. ప్రతి భక్తులు మాకు ఇక్కడ లక్ష దీపోత్సవం చూడటం జరుగుతుంది. ప్రతి కార్తీక మాసం ఏకాదశి, పౌర్ణమి, మాస శివరాత్రి రోజు సాయంకాలం లక్ష దీపోత్సవం, అఖండ దీపోత్సవం ఉంటుంది. ప్రతిరోజు అఖండ దీపం పెడతాం. ప్రతి నిత్యం లక్ష దీపోత్సవం జరుగును. కాబట్టి భక్తులు అందరూ వచ్చి ఈ దీపోత్సవంలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాల్గొనవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీనివాస్, అయ్యప్ప శ్రీనివాస్ అని ఊరిలో పరిచయం ఉన్నాను. నేను ఈ టెంపుల్ దేవాలయ ఫౌండర్ని, చైర్మన్ నేనే. ఆ భగవంతుడు నాకు ఈ సంకల్పం ఇవ్వాలని ఆయన సంకల్పంతో ఈ దేవాలయం కట్టాను. ఈరోజు కార్యక్రమాలు ఏం జరుగుతున్నాయి? ఈరోజు కార్యక్రమంలో సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్తీక మాసం నెలంతా ఉంటున్నాయి. కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డ మండలంలోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం అహోబిలం ఎగువ రహదారిలో ఆర్టీసీ బస్సు లోయలో పడింది. బస్సు ఒక మలుపు దగ్గర తిప్పే క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు లోయలో పడింది. ఘటనలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. వారిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. జర్నలిస్టుల హక్కుల సాధనకు, వారి సంక్షేమ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతామని టీయూడబ్ల్యూజే పెద్దపల్లి జిల్లా అధ్యక్షుడు సంపత్ గౌడ్ అన్నారు. పాలకుర్తి మండల ప్రెస్ భవన్లో మండల నూతన కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. మండల గౌరవ అధ్యక్షుడిగా సిపిఎల్లి రాజేశం అధ్యక్షుడిగా, గోకంటి రవీంద్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా, గొర్రె తిరుపతి ఉపాధ్యక్షులుగా కాసర్ల శంకర్ను ఎన్నుకున్నారు. ప్రభుత్వం జర్నలిస్టుల పట్ల నిరంకుశ వైఖరితో వ్యవహరిస్తోందని వారు ఆరోపించారు. జర్నలిస్టులు తమ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం, సంక్షేమాభివృద్ధి కోసం ఐక్య పోరాటాలకు సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. వేదికలు అలంకరించిన ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు రవీంద్ర గారికి, తోటి జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు సిపిఎల్ రాజేశ్వర్ గారికి, ఈ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, గత నెలాఖరులో మన జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశాన్ని పెద్దపల్లిలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ సమావేశంలో ఏంటంటే మనం 2018లో ఆగస్టులో జిల్లా తొలి మహాసభలు పెద్దపల్లి జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత పెద్దపల్లిలో నిర్వహించారు. అప్పుడు కమిటీ యాక్చువల్గా ఆ కమిటీ యొక్క పదవీకాలం అయిపోయింది. ఆ కమిటీ యొక్క పదవీకాలం అయిపోయింది. తర్వాత 2019లోనే మేము కమిటీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండే. కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు వరుసగా ఎన్నికలు రావడం వల్ల ఆ యొక్క సభ్యత నమోదు కార్యక్రమం అనేది పూర్తి కాలేదు. ఆ తర్వాత 2020-21 మనకు కరోనా వేవ్ వల్ల మనం ఇన్ని రోజుల నుంచి మనం ఏం చేసుకోలేకపోయాం. వాస్తవానికి ఏంటంటే ఈ సభ్యత నమోదు కార్యక్రమం అనేది ప్రతి సంవత్సరం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ప్రతి సభ్యుడు కూడా తమ సొంత జేబులకి వెళ్ళి డబ్బులు చెల్లించి సభ్యత్వం తీసుకుంటేనే వాళ్ళందరికీ బాధ్యత అనేది ఉంటుంది.
చాలా మంది ఇన్నాళ్ళు ఏం చేసిందంటే పాలకుర్తి ప్రెస్ క్లబ్ ఎవరో రాజేశం రవీంద్ర ఇలా కరెక్ట్ చేసో చేయకనో ఎట్లా వాళ్ళ వంతుకు ఈ సభ్యులకు ఇంతమందిని డబ్బులు తీసుకొచ్చి కట్టే విధానం మనకు అటు ఉమ్మడి జిల్లాకే అది కొనసాగుతుంది. ఈసారి మేము స్ట్రిక్ట్గా ఏం చేసినామంటే మీటింగ్లో స్ట్రిక్ట్గా చెప్పినాం, మనం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఏది జర్నలిస్టులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యల మీద ధర్నాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ చేపట్టినప్పుడు మన పిలుపు మేరకు కనీసం ఎగ్జాంపుల్ జిల్లా ధర్నా చేసినప్పుడు 278 మంది సభ్యత్వం ఉంటే అక్కడికి హాజరయ్యేది ఒక 50 మంది. సహజంగా ఏ బావిలో నుంచైనా చల్లని నీరు వస్తుంది. కానీ ఓ గ్రామంలోని ఆలయం బావిలో పగలు రాత్రి అనే తేడా లేకుండా వేడి నీరు వస్తుంది. ఈ ఘటనను మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసుముద్రం మండలం ఇనుగుర్తి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిన పురాతనమైన శివాలయంలోని బావిలో వేడి నీరు వస్తుండటంతో గ్రామస్తులు ఏదైనా ముప్పు వస్తుందేమోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ బావి నీరు త్రాగడం వలన ఘోరాలు రోగాలు మటుమాయమవడమే కాకుండా ఆరోగ్యంగా జీవిస్తారని ప్రజల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అన్ని బావుల్లో చల్లని ఊట వస్తుంటే శివాలయంలో వేడి నీరు రావడం ఏంటని ఓ ప్రక్క సంతోషం, మరోపక్క ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనిపై శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయాలని స్థానికులతో పాటు విద్యావంతులు కోరుతున్నారు. నీళ్ళు కాలం నాడు నిర్మించినటువంటి ఈ శివాలయం అతి పురాతనమైనది. అయితే ఈ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆ రోజు నుండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పురాతన గుడిలో ఉన్నటువంటి బావి నుండి నీళ్ళు అనేవి వేడిగా రావడము, తర్వాత విపరీతమైన తర్వాత మామూలు కింద పోస్తే పొగల్లాగా రావడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఇది ఎటువంటి మహత్తరం అనేది తెలుస్తలేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రజలు కూడా దీన్ని ఒక శివుని యొక్క మహిళల భక్తులు తండోపతండాలుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలు మరి ఇక్కడికి వచ్చి మరి బావిని దేవుని యొక్క పూజలు పునస్కారాలు చేయడం జరుగుతుంది. శాఖ వాళ్ళు కూడా దీన్ని దిగ్గుదేల్చవలసిన అవసరం ఉందని మేము ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. నాకైతే బాగా అర్థరండి, దగ్గరుండి కరెంట్ కట్ చేయించి అన్నీ చూస్తాను. ఎన్నైనా సరుతుంది మంచి చేయాలంటే ఎన్నైనా సరుతుంది. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు, లోక్సభలో బిల్లుకు ఆమోదం. విశాఖలో మేక్ ఇన్ ఏపీ వర్క్ షాప్, హాజరైన దేశీయ విదేశీ సంస్థలు. పునరావాస కేంద్రాల్లోనే వరద బాధితులు, చిత్తూరులో ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కలెక్టర్. గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ ప్లాటినం జూబ్లీ ఉత్సవాలు, పైలాన్ శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్న మంత్రులు. కడతాల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ, సజావుగా ఉజ్వల యోజన పథకం అమలు. ఇవి
బులెటిన్ డీటెయిల్స్ చూస్తూనే ఉండండి. V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం.